व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, साडी अगली ईमेल साल्ट लेक सिटी यूटा तो वीर गुरनाम सिंह संधू जी दी है। ये वीर ट्रक चलाते हैं और प्रोग्राम सच्चो सच रेडियो प्रोग्राम बादशाह जां बागी ते लगातारता नाल सुनते हैं। इन्हां नूं खुशी है कि असी हर लिखत का जवाब बड़े ठरमे ते ज्ञान भरपूर अंदाज विच दिंदे हां। इन्हां दा सुझाव है कि सानू कोई प्रोग्राम सिर्फ इतिहास दस्सण लई शुरू करना चाहिए है। नौजवान पीढ़ी नूं इतिहास नाल जोड़ना बहुत जरूरी है। इन्हां ने TV 84 के सारे स्टाफ नूं शुभकामनावां दित्तियां हैं जी। डॉक्टर साहब, वीर गुरनाम सिंह संधू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू साल्ट लेक सिटी यूटा तो लिखा जी। ये यूटा स्टेट मॉर्मन्स जिन्होंने लेटर डे सेंट्स भी कहते हैं जी, उन्होंने राजधानी है। और जो असी इन्हां दे हवाले नाल देखते हैं कि अमरीका च स्थापित होने के लिए किवें इन्हों भी हेट क्राइम चों लंघना पिया है। इन्हां दे मर्डर भी होंदे रहे। हुण भी जिहड़ा लास्ट कैंडीडेट रिपब्लिकनस का सी प्रेजिडेंट का, जिसनूं प्रेजिडेंट ओबामा ने हराया जी, रोमनी, वो इन्हां नाल ही संबंधित सी। सो उहदी हार पिछे कारण ये भी सी कि अजे तक भी मेन स्ट्रीम जिहड़ी बाइबल बैल्ट है वो इन्हां नूं जिहड़ी है ईसाई मनण नूं तैयार नहीं, क्योंकि इन्हां दे कुछ अपने तौर तरीके ने जिहदे चों अपना प्रॉफिट जीसस तो बाद ही इनकारनेशन भी मनते हैं जी, तो मल्टी मैरिजेस भी ने। एक जिहड़ा उन्हें कई विआह किए होंदे ने, धार्मिक तौर पर उहदी सैंक्शन है। और उन्होंने जिहड़ी सोसाइटी इनर रूरल सोसाइटी उन्होंने है यूटा चो बड़ी क्लोज सोसाइटी है जी। पर इसके बावजूद इन्हां दे कुछ बहुत अच्छे ट्रेट भी ने जिन्हां दे विच ये स्मोकिंग नहीं करते, धार्मिक तौर पर शराब भी नहीं पींदे जी। और हर जिहड़ा मॉर्मन है वो 5 साल अपनी जिंदगी दे अपने मिशन नूं स्प्रैड करन दे लई अपने कामकार छड्ड के मिशनरी बन जाता है या दुनिया भर दे विच प्रचार दे लई जाता है। सो ये भी इन्हां दा बड़ा अच्छा ट्रेट है जी। सो इन्हां दी इस राजधानी भी साल्ट लेक सिटी च अपने वीर भैणां पहुँच गए हैं। और आज इस वेले उत्थे लगभग जिवें मैनूं पता लग्या 3 गुरुद्वारे ने जी। उन्होंने लिखा है बादशाह खालसा बादशाह जां बागी जिहड़ा रेडियो प्रोग्राम साडे इस शो नूं भी और TV 84 नूं नाल दी नाल लाइव जिहड़ा ब्रॉडकास्ट करदा है जी, जिस करके होर भी बहुत सारे ट्रक और टैक्सियां दे उत्ते जिहड़े वीर सुनते हैं जी, वो सानू अक्सर जो मिलते भी ने। जिवें मैं कैलीफोर्निया से पिछले दिनों जी, एक होर सज्जन भी साल्ट लेक सिटी दे मिले जिन्हों ने कहा कि असी इस प्रोग्राम ते सुनते हैं बादशाह जां बागी राहीं। जी, उन्होंने तारीफ की है प्रोग्राम की, असी शुक्रगुजार हैं उन्होंने। जी, और नाल ही उन्होंने ये सुझाव भी दिता है कि एक अद्धा जिहड़ा प्रोग्राम है सिर्फ निरोल इतिहास के हवाले नाल जी, वो शुरू किया जाए ताकि साडे जिहड़े बच्चे बच्चियां ने जां नौजवान पीढ़ी है उन्होंने साडी जिहड़ी शानदार हिस्टरी है उस बारे ज्ञान होए। जी। सो ऑलरेडी इस दे उत्ते विचार चल रही है, हौली हौली प्रोग्राम इस ऐड किए जा रहे हैं। जी, सो जदों ही कोई चंगा होस्ट जिहड़ा कि ज्ञानवान होए मॉडर्न हिस्टरी के नुकता निगाह तो भी और बच्चों के अंग्रेज़ी पंजाबी ज्ञान के नुकता निगाह तो भी असी जरूर शामिल करांगे। मेरी भी चाहना है जी, कि एक जिहड़ा निरोल जिहदे च कि असी 5.5 सदियां के इतिहास नूं एक चंगी जबान दे विच जिहड़ी मॉडर्न जबान है, जबान का मतलब ये नहीं है कि भी इन्होंने पहला लिखा या सुनाया उन्होंने चंगी जबान नहीं है। जी, जी, पर क्योंकि जिवें लैंगुएज 10 साल पहला या 15 साल पहला जिहड़ी अंग्रेज़ी लिखत सी जो तुसीं पढ़दे हो नवीं जबान दे विच नवें शब्द आ जाते हैं। जी, जी, जिहड़ी अज बच्चे बच्चियां दी जबान है बहुत वारी जे तुसीं पुरानी अंग्रेज़ी च उन्होंने सुणांदे भी हो। जी, मैं कई बारी कैंपां च देखदा इंटरैक्ट करदे जी, कई चीज़ां उन्होंने उत्तों दी लंघ रही होंदियां ने क्योंकि साडी ट्रेनिंग उस किस्म की है। सो जिहदे च कोई इस सारे पार्ट नूं भी समझदा होए असीं जरूर इस सीरीज़ नूं शुरू करांगे हिस्टरी दी, पर हाल दी घड़ी थोड़ा इंतज़ार करना पेगा जी। डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं अपने विचार साडे दर्शकां नाल साझे कीते ते हुण असीं सवाल जवाब दा सैशन शुरू करते हैं। अज 18 सितंबर 2013 3 असू नानक शाही संमत 545 का दिन है। तो तुसीं साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन की इतिहासक अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल अज दे दिन 1688 दे विच भंगाणी का होया। भंगाणी का मैदान पौंटा साहब जिहड़ा कि नाहन रियासत दे विच है, हुण हिमाचल च है जी, उस तो थोड़ी विथते है। और जदों 10वें पातशाह ने आनंदपुर छड्ड के जिहड़े नाहन का उस वेले दा राजा सी मेदनी प्रकाश जी, उसने गुरु साहब नूं इनवाइट किया कि तुसीं मेरी रियासत च आओ। कुछ दिन उन्हें अपने महल च रखे
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੇ। ਜੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਾਉ ਟਿਕਾ, ਕਿ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3-3.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 52 ਕਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਧਾਰ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ 1685 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਬੇਟੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਫੀਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜੀ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਏ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਤੇ 4-5 ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸੋ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ 1887 'ਚ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1502 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਈ। ਉਹ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜੀ 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਊਬੈਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ 150 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਰਸਤਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, 1793 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੈ। DC ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜੀ। 1851 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 2 ਸੈਂਟ ਸੀ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਵਿਨ ਇੰਜਨ 2 ਇੰਜਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਿਡਲ ਕਾਸਟਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ USSR ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ HIV ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਸਪੈਨ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹਨੂੰ AZT ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, FDA ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ। ਸੋ AZT ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਡਜ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ HIV ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ HIV ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ AZT ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ FDA ਨੇ ਇਸ AZT ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।